नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण माने निश्चय जानिथिबे जे देवी देवता आम घर को प्रत्येक दिन आसी थांती एवं विशेष करी ब्रह्म मुहूर्त एवं संध्या समय एही समय रे देवी देवता आम घर को आसी थांती। एही समय रे जदि आमे माने देवी देवता को प्रसन्न करिबा परी काम करिबा तेबे आम उपरे भगवानकर आशीर्वाद निश्चय प्राप्त हब, आम घरर समृद्धि निश्चय हब। दर्शक बंधु संध्या समय जहाँकि गोधूली बेला बोली कुहाଯାଏ। एही समय जेमिति कि दिन सरी जाउथुबो रात्रिर आरंभ होउथुबो सेही समय को आमी संध्या समय बा गोधूली बेला कहिबा। एही समय रे दीप दबा उचित। केते सुंदर समय कुहतु जेतेबेले दिनर शेष होउथुबो संध्या रात्रिर प्रथम प्रहर रात्रि आरंभ होउथुबो सेही समय को आमे संध्या समय कहुचे। प्रकृत रे संध्या देबार नियम हेउची दिन सरी जाउथुबो रात्रि आरंभ हो जाउथुबो। जेहेतु कर्म व्यस्तता जीवन भितरे समस्त निज निज हिसाब रे संध्या देउचंती तो एथि प्रति आमे कोन करि परिबा। दर्शक बंधु मु आज आपण मानकु कहिबि जे संध्या पूर्वरु नारी माने एमिति केउ काम करिबा द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति करि परिबे, माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे या उपरे आजिर भिडियो रे आपण मानकु बताइबि। हाँ आज्ञा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार आउ गोटे माध्यम हेउची एही संध्या समय। देखिबाकू गले प्रत्येक घरर गृहिणी माने संध्या समय रे किछि भूल करिथांती जेउथि पाई कि माँ लक्ष्मी सेही घर छाड़ी चली जाती। आपण माने जदि घरर उन्नति चाहुचंती संध्या पूर्वरु एही पांचटी काम प्रत्येक गृहिणी माने कर दियंतु। भल भाबरे जानंतु जे केउ पांचटी काम संध्या पूर्वरु आपण मानकु करिवार अछि। देखिबे माँ लक्ष्मी आपणको ऊपर निश्चय प्रसन्न हेबे। एबे दर्शक बंधु सेही पांचटी काम कौन जहाँकि संध्या समय आपको करिवार अछि। जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने मध्य माँ लक्ष्मी को मानुचंती, माँ लक्ष्मी को भक्ति करूचंती, कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। दर्शक बंधु एही संध्या समय आमे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई बा संध्या समय रे दीपदान दिया जाए आमे समस्ते जानिचे एवं प्रत्येकଙ୍କ घरे दीप प्रज्वलन करा जाए। जेउ घरे दीप प्रज्वलन करा जाए नहीं सेही घर सबु बेले अंधकार ही रही थाए, घरर उन्नति होई न थाए। एमिति केउ घर आपण माने देखिबे जेउ घरे कि संध्या समय रे दीप दिया जाए नहीं। जेउ माने भी एही वीडियो देखुचंती लागुची जे आपणकर आखपाख पड़ोशी किंबा केउ माने संध्या दीप देउनाहांती सेमानकु एही वीडियो शेयर करंतु। संध्या दीप देबार अर्थ घरर समृद्धि को आहुरी आगकु बढ़ाइबा। तेबे प्रथम काम कोन होटे जे संध्या समय रे आपण माने करिवे। प्रथम रे संध्या पूर्वरु निज घर को झाड़ू लगाइबे। एही भूल महिला माने करंती, बिना झाड़ू लगाई से माने ठाकुर पूजा संध्या दीप दे दियंती। संध्या पूर्वरु संध्या रे झाड़ू करंतु। संध्या समय रे झाड़ू नुह, संध्या पूर्वरु जेमिति कि आपण गोटे टाइम निर्दिष्ट करंतु जे केउ समय रे आपण दीप देबे। आज 5:30 रे दे देबे, काले कि 6:00 रे देबे, काले कि 7:00 रे देबे, एमिति नाही आज्ञा। गोटे समय निर्धारण करंतु जे केउ समय रे आपण माने दीप प्रज्वलन करिवे। जहाँकि आपण माने गोटे समय निजर सुविधा मुताबक 6टा करंतु। 7टा पूर्वरु किंबा 6:30 पूर्वरु संध्या दीप देबा उचित। संध्या दीप देबे संध्या 6टा रे दे दियंतु। जदि आपणक पाखरे सुविधा अछि तेबे संध्या पूर्वरु घर झाड़ू न करी केबे भी संध्या दीप देबे नाही। द्वितीय जिनसटी एयाटे जे संध्या पूर्वरु घरर महिला माने निज केश को सजाड़ी दियंतु, निजे सफा सुतरा हुअंतु। जेमिति सकाळ समय रे गाधोई आसिया परे आमे श्रृंगार होउचे, सिंदूर लगाउचे, निजे भल वस्त्र पिंधुचे, सेही परी संध्या पूर्वरु मध्य महिला माने जदि उन्नति चाहुचंती घरर संध्या पूर्वरु निजे साज श्रृंगार हुअंतु। एहा थरटे करिकि देखंतु एहा केते फरक पकाउची आपणक जीवन रे निजे को पचारंतु जे पूर्वर परिस्थिति वर्तमान परिस्थिति रे केते फरक आसुची, केते अंतर आसुची। तेबे संध्या पूर्वरु घरर महिला माने सफा सुतरा हुअंतु, नूतन वस्त्र
ପୂର୍ବ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସଫାସୁତୁରା ହୋଇକରି ଧୋଇ ଧାଇ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ କିପରି ଦେବେ? ଆପଣ ଅଧା ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଅଧା ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବେ। ତୃତୀୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ବି ଜାଗା ଯେପରିକି ଅନ୍ଧାର ରହିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକରରେ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ 6ଟାରୁ 7ଟା, ଏହି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନିଜ ଘରର ଚାରିପଟକୁ ଆଲୁଅ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଦେଖି ସମୟ ମୁତାବକ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଉ ପଛେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାର ହେବନି, କୌଣସି ବି କୋଣ ଅନ୍ଧାର ହେବନି ଯେମିତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେର ମହାମନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ନିଜର ସମୟ ମୁତାବକ, ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିବେ ତ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଜନ ଚଲାନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାପର ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ଆସନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବି ଥାଏ। ଆମେ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବା? ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇକରି ପଢ଼ିବେ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି ବାଲଗୋପାଳକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, କିଛି ସମୟ ରହିବେ, ତାପରେ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ଶୋଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଜ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଘରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି ସମୟର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରାଯାଏ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଫୁଲକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ, ଭୋଗ ସରିଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଘରେ ବି କରିବାର ଦେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିପରି କରାଯାଏ ଆପଣ ନିଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେପରି ହେଉଛି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳକୁ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେପରିକି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଝୁଣା ପକାଇବେ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବେ, ଗୋଟାଏ କର୍ପୂର ପକାଇବେ, ଗୋଟାଏ ଅଳେଇଚ ପକାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜଳାଇ କରି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବେ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଗରିବୀ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ରୋଗ କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଶୁଖାଇ କରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।